اور میری کمزوری میں تیرا زور ظاہر ہو، اور خدا تیرا کلام تیری خواہش کے مطابق کام کرے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ کسی کو کہے گا تھینک یو ویری مچ، پریز دی لارڈ۔ مسیح میں آپ سب کو سلام، گلوری ٹو بی گاڈ۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں اس کے رحم اور اس کے فضل کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے سال کے شروع میں ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے ٹو نو ہم اینڈ ٹو گرو ان ہم، اس کو جاننا ہے اور اس میں بڑھنا ہے۔ سو دیٹس گاڈ پٹ آن مائی ہارٹ۔ اس سال میری یہ دعا ہے کہ میں اور آپ اس بات کو اپنی زندگیوں میں لیں کہ خدا مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے، اور میں ایک نئی سیریل شروع کرنے لگا ہوں، اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹیمیسی۔ انٹیمیسی، یا سمپل لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں خدا کے ساتھ گہری قربت، یا خدا کے ساتھ گہرے تعلقات۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی یہ ڈیزائر کی ہو کہ خدا میرا تیرے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ مضبوط اور گہرا ہونا چاہیے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی یہ دعا ہے، جن کی یہ خواہش ہے، جن کی یہ لالسا ہے کہ میرا خدا کے ساتھ گہرا اور مضبوط تعلق ہونا چاہیے؟ اور میری یہ دعا ہے اس سال کے شروع میں کاش خدا میرے اور آپ کے اندر ایسی خواہش، ایسی طلب پیدا کرے کہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک ہی فوکس ہو کہ میرا خدا کے ساتھ گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ اور میں اس فرائیڈے کو یہی بائبل کلاس میں میں یہ ٹیچ کر رہا تھا کہ ابلیس ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میرا اور آپ کا خدا کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ ٹوٹ جائے یا کمزور ہو جائے۔ سو موقع کریے گا، اور آج یہ جو میں نئی سیریل شروع کرنے لگا ہوں انٹیمیسی، کہ ہماری خدا کے ساتھ قربت کیسی ہے۔ بجائے میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ سب خوش ہیں، میرا یہ کوشچن ہوگا آپ کا خدا کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے؟ آپ خدا کی کتنی قربت میں رہتے ہیں؟ آپ خدا کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں؟ آپ کا خدا کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ So I'm going to start this serial. So میں چاہوں گا کہ ہم بڑا، اور جب میں دعا کر رہا تھا خدا نے بڑے واضح طور پر مجھے یہ کلام دیا جو میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ سو میرے ساتھ نکالیے گا اعمال کی کتاب اس کا 4 باب، اعمال کی کتاب اس کا 4 باب، اور اس کی 13ویں آیت کو دیکھیں گے خدا کے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے۔ اعمال 4 باب اور اس کی 13ویں آیت نکالیے تو بولیے گا آمین۔ اعمال کی کتاب اس کے 4 باب کی اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جب انہوں نے پترس اور یوحنا کی دلیری دیکھی، واہ، گلوری ٹو بی گاڈ۔ اب ذرا تصور کیجئے گا کہ کنگوں نے مذہبی لیڈروں نے کیا دیکھا؟ پترس اور یوحنا کی، اور معلوم کیا، کیا معلوم کیا؟ کیا یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہے؟ تو تعجب کیا۔ پھر انہوں نے پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے۔ سو انٹیمیسی جو ہمارا مین ٹاپک ہے، لیکن اس میں یہ جو میں ٹائٹل یا میسیج جو ٹاپک ہے وہ ہے Have you been with Christ? Have you been with Christ? کیا آپ یسوع کے ساتھ رہے ہیں؟ کیا آپ یسوع کے ساتھ رہے ہیں؟ سو آج کچھ دیر کے لیے شاید میں آج کے ہی اس میسیج کو کور نہ کر سکوں، سو میں کوشش کروں اگر کوئی مس ہو جائے گا تو ہم اس کا دوسرے پارٹ میں جائیں گے۔ لیکن میری یہ دعا ہے کاش خدا مجھ سے اور آپ سے جو کچھ چاہ رکھا ہے میں اور آپ اس کو ریسیو کر سکیں، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اس کو اپنے دل میں جگہ دے سکیں۔ Have you been with Christ? So کیا میں اور آپ یسوع کے ساتھ رہے ہیں؟ That's the question. اگر کوئی آپ کو بہت عرصے کے بعد ملے یا ایک لمبے عرصے تک آپ کسی سے نہ ملے تو آپ کا کوشچن کیا ہوتا ہے؟ آپ اتنا عرصہ کہاں ہیں؟ آپ اتنا عرصہ کہاں رہے ہیں؟ کیسے رہے ہیں؟ لیکن what is as a Christian? ایز اے کرسچن ایماندار ہوتے ہوئے میری اور آپ کی
क्या लाइफ है. सो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूं क्यों मजहबी लीडरों ने पतरस और यूहन्ना के बारे ये जानने की कोशिश की. अगर आपको याद हो, जब पतरस और यूहन्ना हैकल में दुआ के लिए जा रहे थे और वहां एक जन्म का लंगड़ा था और पतरस ने किस तरह उसके कदमों पे उठा खड़ा किया, और जब लोगों ने ये मौजज़ा देखा वो हैरान हो गए. और जब वो हैरान हुए तो 4 चैप्टर में क्या लिखा है, मजहबी लीडर परेशान हुए कि जिस मसीह को कुछ दिन पहले हमें मसलूब किया था वो आज भी हमें जिंदा नजर आ रहा है. वो सोच रहे थे उस मसीह को हमने मसलूब कर दिया है, अब मसीहत शायद खत्म हो गई है, लेकिन उनको मालूम नहीं था जिस मसीह को उन्होंने सलीब पर मसलूब किया था वो जिंदा है और ना सिर्फ आसमान पर है, अब उन शागिर्दों के अंदर है. That's the great thing. और जब मैं इस मैसेज को मैं प्रिपेयर कर रहा था और मैंने आज गोरे हाजरा की कलीसिया या मसीहों के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी है वो ये है कि हम दुनिया पर उस तरह इन्फ्लुएंस नहीं कर सके, उतने मौसर नहीं हो सके जितना में होना चाहिए था. गोरे हाजरा के मसीहों को देखें और इब्तदाई मसीहों को देखें तो आपको एक बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा. आज कुछ देर के लिए मैं और आप इस पैसेज पे गौर करेंगे. व्हाट डज मीन, नंबर 1, इस आयत का क्या मतलब है. इस आयत का क्या मतलब है? तो लिखा है जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी. जरा तसव्वुर करें, आपको याद होगा ये वही पतरस है जिसने यीशु का इनकार कर दिया था. ये वही यूहन्ना है जब मसीह मसलूब हो रहा था तो यही पतरस का जो खामोशी से वहां खड़ा था. अब जरा तसव्वुर करें, एक खामोश रहने वाला, दूसरा इनकार करने वाला. अब जरा तसव्वुर कीजिएगा ये दोनों इकट्ठे खड़े हैं और यीशु की गवाही दे रहे हैं. कहां से इनके पास ये दिलेरी आई, कैसे इनके अंदर बोल्डनेस आई? एक बुज़दिल था, एक खामोश कबीर था, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद एक दोनों की जरा जिंदगी पर गौर करें, कहां से कैसे इनके अंदर दिलेरी आ गई. और आपको याद दिलाना चाहता हूं कहां से और कैसे इन दोनों शख्सों के अंदर दिलेरी आ गई. हम में से कितने लोग हैं जो लोगों का सामना करने से खौफजदा होते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो बोलना जिनके लिए मुश्किल है, उनके अंदर कोई दिलेरी नहीं है, उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, वो हेजिटेशन करते हैं, वो कहते जी लोगों के सामने जाना मेरे लिए मुश्किल है, लोगों के से बात करना मेरे लिए मुश्किल है. तो आज सुबह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ खुदा आपकी हर मुश्किल को हल कर सकता है. वो मुझे और आपको दिलेरी देगा, लेकिन वो दिलेरी और कॉन्फिडेंस कब मिलेगा, किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा? आई रिमेंबर, मुझे याद है जब मैंने निजात पाई 13 साल की उम्र में, मैं लोगों से छिपता था. मैं अपने घर में जब कोई मेहमान आ जाता था मैं कोने में जाके छुप जाता था. मेरे लिए लोगों को सामना करना बहुत मुश्किल था, लोगों से बात करना बड़ा मुश्किल था. मैं बड़ा शाय था, मैं बड़ा बुज़दिल था, मैं हमेशा छुप के रहता था. लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, जब 13 साल की उम्र में मेरी मुलाकात एक गले शख्स से हुई और जो यीशु मसीह है वो दिलेरी मेरी जिंदगी में आ गई. The boldness. लिखा है उन्होंने क्या देखा? Education, background. Look at that. अब किसी ने यूहन्ना और पतरस की एजुकेशन के बारे उन्होंने बात तो की, लेकिन वो कहा फर्स्ट थिंग, ये दिलेरी कहां से आई है, कैसे ये मुमकिन है? क्या ये खौफ जगा नहीं है? कुछ दिन पहले ही हमने इनके लीडर को मसलूब किया है, उसको मार डाला है. बजाय ये खौफ जगा होके, बल्कि ये ज्यादा क्या होके निकले हैं, दिलेर होके निकले. आज की मसीहत कैसी मसीहत है? दिलेर है या बुज़दिल है?
very few. हमको अपने आप को बताने से हेजिटेट करते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा कलर किसके साथ है. हम कहते हैं किसी को मालूम ना हो, हमारी कुलीग्स को मालूम ना हो, हमारी फ्रेंड्स को मालूम ना हो कि मैं मसीह हूं. लेकिन सुनिएगा, जो हकीकी मसीह होगा वो बुज़दिल नहीं, वो दलेर होगा. वो जानता है कि मैं कौन हूं और मेरा मालिक कौन है, मेरा मुनज्जी कौन है और मेरा किससे साथ तल्लुक है. सो जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया ये क्या है, अनपढ़ और, अच्छा यहां दो लफ्ज इंग्लिश के आए हैं, अनएजुकेट एंड अनट्रेन्ड. अनएजुकेट, ना तो इनकी कोई तलीमी बैकग्राउंड है, ना इनकी कोई बिब्लिकल ट्रेनिंग है. दैट्स अमेजिंग. अब क्यों ये लिखा, ये कह रहे थे, सुनिएगा गौर से. वो ये सोच रहे थे इन्होंने किसी हमारे बाइबल कॉलेज से, सेमिनरी से कोई ट्रेनिंग नहीं की. सो बगैर बाइबल कॉलेज के, बगैर ट्रेनिंग के इनके अंदर से कहां से ये बोलनेस आ गई है. मैंने अपनी जिंदगी में देखा बहुत सारे लोग बाइबल कॉलेज जाके हैं, सेमिनरी जाके हैं. सिर्फ बाइबल कॉलेज और सेमिनरी जाने से सब कुछ नहीं आ जाता जब तक मसीह जिंदगी में ना आ जाए. सिर्फ बाइबल कॉलेज और सेमिनरी जाने से गलेगी नहीं आती. सुनिएगा, गलेगी रूल कुदस की कुदरत से आती है, और जब तक रूल कुदस नहीं होगा गलेगी नहीं होगी. सो लुक एट दैट. अब फॉर्मल एजुकेशन तो इनके पास नहीं थी, और जब मैं इस मैसेज को प्रिपेयर कर था, मैं कहा वाह. सुनिएगा, डू यू बिलीव खुदा मामूली लोगों को लेता है और गैर मामूली बना देता है. खुदा किसी भी एजुकेशन में महदूद नहीं है. अगर आपकी एजुकेशन हो, प्रेज गॉड, गुड. मैंने आज दोगे हाजरा की कलीसिया में मालूम है क्या देखा है, अब बाइबल कॉलेज सेमिनरी जाना ट्रेंड बन गया है. और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब मैं बाइबल कॉलेज जाऊंगा, सेमिनरी जाऊंगा, मैं वहां से पास कर बन कर निकलूंगा. और दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. जितने भी सेमिनरियों में जाके आप वो सोचते हैं अब मैं क्या बन गया हूं. I'm a pastor, I'm an evangelist, I'm a bishop, I'm a doctor. Look at that. जब इन लीडरों ने देखा, उन्होंने उनका टाइटल नहीं देखा, उनका टाइटल नहीं देखा, उनकी फैमिली को नहीं देखा, उनकी गलेगी को देखा है. Glory to be God. और आज कलीसिया में खुदा को कैसे लोग चाहिए जो क्या हो, गले. कौन सी गले? जो सच्चाई की मंगागी गलेगी से कह सके, जो सच्चाई का पैगाम गलेगी से सुना सके, जो गुनाह को गुनाह कह सके, झूठ को झूठ कह सके, बदी को बदी कह सके, जिनाकारी को जिनाकारी कह सके. That's the boldness. So इन्होंने क्या देखा कि ये मालूम किया कि ये कैसे लोग हैं, अनपढ़ और नावाकिफ का मतलब है अनट्रेन्ड. लेकिन उनको फिर कुछ देर के बाद याद आया. अब लफ्ज यहां पर क्या लिखा है, तो ताज्जुब किया. क्या किया? They was amazed, they was astonished. Wow, how is possible? हमने तो सोचा था कि मसीह खत्म हो गया है, लेकिन हमें इनकी जिंदगी में कुछ नजर आ रहा है. और क्या मालूम किया? फिर उन्होंने, अच्छा कितने लोग हैं जो आज अपनी पहचान खुद करवाना चाहते हैं? हेलो, जितने भी लोग हैं, अगर आप किसी जगह शहर चले जाए तो लोग अपनी पहचान, अच्छा मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके पास पास्टोरल खिदमत नहीं है, वो भी अपने आप को क्या कहना पसंद करते हैं. पिछले दिनों मैं किसी मीटिंग में था और एक भाई को वो बार बार 2 दफा उन्होंने एक ही भाई को दुआ के लिए बुलाया. उनको बार बार वो कह रहे थे जी पास्टर साहब. सो आई वाज देयर. सो जब मैं कलाम सुना कर हम फेलोशिप कर रहे थे तो मैं कहा पास्टर साहब आपका किस चर्च से तल्लुक है? मैं कहा जी कोई चर्च नहीं. मैं कहा ओके. तो मैं कहा जी आप फिर कहाँ पासबान की खिदमत करें? जी कोई नहीं. मैं कहा जी वो आपको बार बार पास्टर कह के बुला रहे थे. उनका जी मैं पास्टर को नहीं, लोग मुझे कह के फिर मैं भी चुप ही की क्या करना वहां. So what is our calling?
boldness. Even उनका टाइटल नहीं लिया रेवरेंड अपोस्टल, नो. सो उन्होंने क्या पहचाना? सो सुनिएगा, मेरी और आपकी पहचान क्या है? मैं फिर रिपीट करूंगा. एज अ बिलीवर, ईमानदार होते हुए, मसीह के शागिर्द होते हुए, खुदा के लोग होते हुए, मेरी सुनिएगा, मेरी और आपकी पहचान मेरे बाइबल कॉलेज की डिग्री नहीं है, मेरी सेमिनरी की डिग्री नहीं है, रूल कुदस की गलेगी और कुदरत है जो हमें पहचान बख्शती है कि हम कौन है, हमारा किसके साथ तल्लुक है. बाइबल कॉलेज आपको सर्टिफिकेट देगा, डिग्री देगी, लेकिन रूल कुदस है जो आपको गलेगी देगा. मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, दे हैव गुड डिग्रीज. सो ऐसे लोगों के लिए खुदा का शुक्र हो, लेकिन कोई भी बाइबल कॉलेज की डिग्री, सेमिनरी की डिग्री मुझे और आपको गलेगी नहीं दे सकती. ये रूल कुदस का काम है. The Holy Spirit give us boldness. कितने लोग, जब अगर आप हिस्ट्री को स्टडी करें, चर्च हिस्ट्री को, डेल मुगी को अगर आपने कभी स्टडी किया हो, ना होने के बराबर पढ़ा लिखा था. मैंने जब डेल मुगी की बायोग्राफी को स्टडी करा था, नॉट मच, एक दफा उसके इंग्लिश के स्पेलिंग गलत थे. सो उसके जब सरमन लिख रहा था तो यीशु के स्पेलिंग गलत लिखे गए, गोरा होंगे बावजूद. तो किसी ने इसके नोट्स देखे और कहा, डेल मुगी, ये जो तूने जीसस के स्पेलिंग लिखे हैं वो गलत है. उसने कहा, जिस यीशु की मैं मुनादी करता हूं वो गलत नहीं है, वो जिंदा है, वो प्रूव करता है. सो कैन यू बिलीव? और सुनिएगा, आज उसी डीएल मुगी के नाम से शिकागो में डीएल मुगी बाइबल कॉलेज है. सो कहने का मतलब क्या है? खुदा अनएजुकेटेड लोगों को भी इस्तेमाल करता है और खुदा एजुकेटेड लोगों को भी इस्तेमाल करता है. और मैं आपको आज सुबह ये इंकरेज करना चाहता हूं, अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है तो बेगल ना होइएगा, मायूस ना होइएगा, नाउमीद ना होइएगा, क्योंकि वो कल, आज, बल्कि अब का यकसा है. और वही खुदा जिसने पतरस और यूहन्ना को गलेगी की, वो आपको भी क्या दे सकता है. किस लिए? ताकि मैं और आप उसके गवाह बन जाएं, ताकि मैं और आप उसकी मुनादी कर सके, ताकि मैं और आप लोगों को उनके बारे में बता सके. और सुनिएगा, जितनी आज की नस्ल को गलेगी की जरूरत है, पहले कभी नहीं थी. क्यों? मुझे मालूम है कई नौजवान अपने आप को बताने से क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं. हम कौन हैं? इवन बच्चियां अपने आप को बताने से हेजिटेट करती हैं. लेकिन सुनिएगा, लिखा है उन्होंने क्या मालूम किया और पहचाना. सो इब्तदाई ईमानदारों की पहचान क्या थी? उनका टाइटल, उनकी डिग्री, उनका एक्सपीरियंस या उनकी गलेगी. सो हमें से कितने लोग हैं जिनको गलेगी की जरूरत है? हमें से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि खुदा मेरी पहचान ये हो कि मेरे अंदर तेरी गलेगी है. सो अब ये क्या कह रहे थे? उनका ये तो वो लोग हैं जो अनएजुकेटेड हैं, मामूली लोग हैं, लेकिन फिर उन्होंने पहचाना कि ये, अब सुनिएगा, अगर प्लीज इस बच्चे को जरा आप हैंडल कर लें काइंडली, आई अप्रिशिएट. अब सुनिएगा, उन्होंने क्या देखा कि ये अनएजुकेटेड है, अनट्रेन्ड है, और फिर उन्होंने क्या किया? मालूम किया. क्या मालूम किया? अब इसका मतलब क्या है? उन्होंने जानना. क्या जानना? कि ये किसके साथ गए हैं, किसके साथ गए हैं, किसके साथ गए हैं, किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ. आई हैव अ क्वेश्चन. आप में से कितने हैं जो यीशु के साथ रहते हैं? नंबर वन, आप में से कितने हैं जो यीशु के साथ रहते हैं? नंबर टू, कितना अरसा उसके साथ रहते हैं?
अगर मैं आपको ये कहूं कि एक लम्हा के लिए पूरे वीक को कैलकुलेट करें, पूरा हफ्ता आप किसके साथ रहे हैं, आप कैसे रहे हैं, तो फिर मुझे आपको मालूम होगा कि लोग क्यों नहीं पहचान पाते कि हम कौन हैं। और सुनिएगा, जो यीशु के साथ रहते हैं उनको दिखाने की, उनको बताने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ही जब पहचान जाते हैं कि ये कौन है और कहां से आए हैं और किसके साथ रहते हैं। you know, अगर मैं अभी आपसे ये पूछूं, आप में से कितने लोगों का ईमान है कि खुदा आपके साथ है? कितने लोगों का ईमान है खुदा आपके? ऊंचा हाथ दिखा दीजिए, कितने लोगों का ईमान है खुदा आपके? अब जो मैं सेकंड क्वेश्चन करने लगा हूं, मोटाक होकर जवाब दीजिएगा। आर यू रेडी फॉर दैट? आप में से कितने लोग हैं जो यीशु के साथ रहते हैं? इट्स वेरी इजी, क्योंकि सारी जिंदगी हमने पर से यही सुना है, खुदा हमारे। लेकिन क्वेश्चन ये है, हम खुदा के साथ हैं या नहीं है? और मत गलतफहमी में जिंदगी गुजारिएगा। ओ खुदा मेरे, लेकिन क्या मैं और आप खुदा के साथ हैं? दैट्स द क्वेश्चन। बजाय मैं ये पूछूं आप सब खुश है, हर इतवार मुझे आपसे क्या पूछना चाहिए, क्या आप खुदा के साथ हैं? और अच्छा, यहां वो बात है कि मैं और आप दो नंबरी नहीं कर सकते, एक्सक्यूज नहीं दे सकते, नो बहाना, नो एक्सक्यूज। अब जरा तसव्वुर कीजिएगा, अब मैं कुछ पॉइंट आपको जल्दी से बताना चाहता हूं। नंबर 1, सुनिएगा, कैसे उनको मालूम हुआ, कैसे इन्होंने जाना कि ये इनके पास कोई तालीम भी नहीं है, कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, ना कोई टाइटल है, ना कोई मजहबी डिग्री है, फिर उन्होंने कहा ये गलेगी इनके पास कहां से आ गई? अब जरा तसव्वुर करिए, यूहन्ना और पतरस उन लोगों के सामने खड़े हैं जिन्होंने कुछ अरसा पहले मसीह को मसलूब किया था। क्या अगर आपको ये मालूम हो कि कोई मुझे कत्ल करना चाहता है, कि आप उसके सामने गलेगी से खड़े हो सकते हैं? इम्पॉसिबल। कौन सी चीज की जिन्होंने पतरस और यूहन्ना को उनके सामने खड़ा कर दिया? यीशु कोई बुज़दिल नहीं था, यीशु दलेर था। मालूम उसने क्या कहा? उसने कहा जाओ उस लूमड़ी के बच्चे को कह दो कि मैं आज और कल मुनादी करूंगा। हमारे लिए तो दुआ करना भी क्या होता है, कश्मकश। मैं इस फ्राइडे ये भी कह रहा था, दुआ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन दुआ की जगह आके दुआ करना उससे भी ज्यादा। मालूम है, लोग दाएं बाएं देखते रहते हैं। Many people came to me, बहुत सारे लोग मेरे पास आके वो कहते भाई जी हमें कब दुआ करनी चाहिए, हमें कितनी दुआ करनी चाहिए, हमें कहाँ दुआ करनी चाहिए, हमें कैसी दुआ करनी चाहिए, बैठ के दुआ करनी चाहिए, उनके मुंह होके दुआ करनी चाहिए, घुटनों के बल होके दुआ करनी चाहिए। मैं कहूँ it's up to you and God। हमें आंखें बंद करके दुआ करनी चाहिए, आंखें खोल के दुआ करनी चाहिए, and people has talked all about that। लेकिन सुनिएगा, बजाय मैं और आप दुआ के बारे बातें करें, जरूरत हम दुआ करना शुरू करें। Don't just talk about prayer। मैंने देखा है बहुत सारे ईमानदार हैं, वो दुआ के बारे बातें करते हैं, दुआ के बारे स्टडी करते हैं, दुआ के बारे लेक्चर सुनते हैं, लेकिन उनके लिए दुआ करना बहुत मुश्किल है। दुआ सुनने से नहीं आती, दुआ पढ़ने से नहीं आती, दुआ बुक्स पढ़ने से नहीं आती, दुआ करने से आती है। अगर मैं और आप यीशु के साथ रहना चाहते हैं तो नंबर 1, how is possible? prayer। दुआ ही है जिसके जरिए मैं और आप खुदा के साथ। सो अगर मैं आपसे पूछूं 24 घंटों में मैं और आप कितने घंटे खुदा के साथ रहते हैं? Think about that। 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट या 1 घंटा? 24 घंटों में मैं और आप खुदा के साथ कितना रहते हैं? सोचिएगा, तसव्वुर कीजिएगा। और मालूम है खुदा के साथ रहने का एक मतलब क्या है? Be in the presence of God। खुदा की हजूरी में। कितने लोग हैं
جن کے پاس ڈگریز بھی ہیں، ان کے پاس ٹائٹل بھی ہیں، لیکن وہ خدا کے ساتھ کبھی بھی آپ کو نظر. سو کیا رسولوں نے بتایا کہ ابھی ہم 10 دن کی گویا میٹنگ کر کے آئے ہیں؟ تو جب پترس اور یوحنا ہیکل میں جا رہے تھے، سنیے گا، وہ پریچنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ ورشپ کے لیے بھی نہیں جا رہے تھے، وہ میریکل کرنے کے لیے بھی نہیں جا رہے تھے. ایمال 30 باب میں لکھا ہے وہ دونوں ہیکل میں دعا کے لیے جا رہے تھے. ہیلو چرچ، آر یو ہیئر؟ یوحنا اور پترس چرچ میں ورشپ کے لیے بھی نہیں جا رہے. آئی مین ورشپ کے میں خلاف نہیں بول رہا، کیپنگ یور مائنڈ. میں بتا رہا ہوں ان کے ذہن میں صرف گانا بجانا نہیں تھا، مراقی نہیں تھی، منہ سے کرنے نہیں تھے. وہ چرچ میں کس لیے جا رہے تھے؟ کہ ہمیں خدا سے باتیں کرنی ہیں. سو کتنے لوگ ہیں جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چرچ میں آتے ہیں؟ یہ جمعے کو میں نے کہا جی 6 سے 6:30 بجے کا گویا میٹنگ ہوتی ہے، کہ کچھ لوگ انتظار کر کے 6:30 ہو ہی جائیں تو پھر میں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے بائبل کی ہسٹری کو اٹھے گے. چارلس اسپرجن کو اسٹڈی کریں، ہنسر ٹریلر کو اسٹڈی کریں، ڈی ایل موڈی کو اسٹڈی کریں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زیادہ وہ خدا کے ساتھ گزارا. میں اکثر لوگوں کو، نوجوان اسٹوڈنٹس کو ایک بات کہتا ہوں، جیسی آپ کی گویا زندگی ہوگی کل کو ویسی آپ کی خدمت ہوگی. جیسا میرا اور آپ کا خدا کے ساتھ ریلیشن ہوگا ویسے ہی وہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہوگا. اب سنیے گا، انہوں نے کیا معلوم کیا کہ یہ کس کے ساتھ؟ اسی مسیح کو. پترس نے یہ مناگی کی، جس مسیح کو تم نے مصلوب کیا باپ نے اس کو ہی زندہ کیا. اور آج اسی کے نام سے ہم کھڑے ہیں، اس لیے ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، کیونکہ اس کے سوا کوئی دوسرا نام. اب اگر پترس اور یوحنا کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مناگی کر کے وہ مشکل میں پڑے. آج کل لوگ بہت دفعہ پڑھا کیا کہتے ہیں، بھائی جی سخت مناگی. اچھا وہ سچی مناگی کو کیا لفظ نام دیتے ہیں؟ ٹریجڈی. وہ کہتے ہیں جی سخت. اچھا سخت کا مطلب معلوم ہے ان کی ذہن میں کیا ہے؟ جس میں کمپرومائز ہو، جس میں گناہ کی باغ نہ ہو، جس میں جھوٹ بھی کی باغ نہ ہو. کہ جی ہلکا پھلکا جھوٹ بھی چل جائے گا، ہلکا پھلکا گناہ بھی. It's not church. آپ کو معلوم ہے پہلی ہلاکت کیسے ہوئی؟ اگر میں کیا ہوا؟ جھوٹ بولا گیا. کس نے جھوٹ بولا؟ اور بائبل میں کیا لکھا ہے؟ وہ جھوٹا ہے. جب آپ ایمان کا میں کہ تو پہلی موت کب اور کیسے ہوئی؟ حنیہ سفیرہ جھوٹ. سو آپ سوچ گئے جھوٹ از اے سیریس میٹر. جھوٹیاں کون ہے؟ میں خدا کے ساتھ رہتا ہوں، خدا میرے ساتھ رہتا ہے. ہلکا پھلکا ہی موسیقی بھی جھوٹ کی. جھوٹیاں کون؟ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، مجھے معلوم ہے، خدا کا شکر آپ سب ایمان کر رہے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا ہوگا. سو پریز گاڈ. میں کون لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ہلکا پھلکا جھوٹ بول کے آپ دنیا کا لوگوں کے پاس جب وہ کہتے ہیں جی جھوٹ کو بغیر کام نہیں چلتا، لیکن بائبل میری آپ کی بائبل یہ کہتی ہے سچائی کے بغیر کام نہیں چل سکتا. وہ دفعہ ہمارا جھوٹ انسانوں کے خوف سے ہوتا ہے. انسانوں کا خوف ہم سے جھوٹ بلوائے گا، خدا کا خوف ہمارے منہ سے سچائی نکلوائے گا. سو ضرورت ہے کہ میں اور آپ انسان کے خوف سے کیا ہو جائیں. سو انہوں نے کیا پہچانا؟ کس کے ساتھ رہے ہیں؟ وہ ہیکل میں نہ میریکل کے لیے جا رہے تھے، نہ پریچنگ کے لیے جا رہے تھے، نہ گانے کے لیے جا رہے تھے. سمپل وہ ہیکل میں گاؤں کیا کرنے جا رہے تھے. اور آج چرچ کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ معلوم ہے کیا؟ دعا. سو کتنے لوگ ہیں جو یسوع کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ Can you show me your hand؟ مجھے معلوم ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی اونیسٹی کو، کیونکہ ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا. اٹس ناٹ ایزی. معلوم ہے یسوع کے ساتھ رہنے کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟
ہمیں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا, کچھ نہیں بلکہ سو پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو. آپ کو معلوم ہے جب یسوع نے ان 12 کو بلایا, پترس کشتی میں جا رہا تھا, جال ڈال رہا تھا, ساری رات کشتی میں گزاری, جھیل میں گزاری, کوئی بھی مچھلی اس کے ہاتھ میں. تو یسوع نے کیا کہا, کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ آ جا. کیا یسوع کا یہ بلاوا تھا؟ یسوع نے جتنوں کو بلایا ان سب کو چھوڑنا پڑا. کتنا کچھ؟ ایون بعد میں پترس نے کہا ہم نے تو سب کچھ, ہمیں کیا ملے گا؟ واہ. سو ذرا صبح غور کیجیے گا, اور میں آپ کو ایک بار ریمائنڈر کروانا چاہتا ہوں, جس طرح مسیح نے میرے اور آپ کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے, اب ہمیں مسیح کے لیے سب کچھ چھوڑنا ہوگا. ہلو, وہ تعلقات کو چھوڑے جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے, ان چیزوں کو چھوڑے جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے, چاہے اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوئی بھی قیمت ادا کیوں نہ کرنی پڑے. سو پترس نے کہا خدا دیکھ ہم نے 80% تیرے لیے چھوڑا ہے, 90% تیرے لیے چھوڑا ہے. What about 99? ہم نے 99% تیرے لیے. کیا پترس نے یہ کہا؟ بلکہ پترس نے کیا کہا؟ سب کچھ, ایوری تھنگ, بیوی, بچے, بزنس, برائٹ فیوچر. میں کل کو ایک اچھا بزنس مین ہو سکتا تھا, میں کامیاب ایک جاب یا لیڈر ہو سکتا تھا. سو مسیح کے ساتھ رہنے کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, اور وہ قیمت کیا ہے؟ سب کچھ. سو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یسوع کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ اگر میں اور آپ یسوع کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کچھ نہیں چھوڑنا پڑے گا, سب کچھ. Are you willing for God? اور جو چھوڑ دیتے ہیں تو سنیے گا پھر ان کی زندگیوں میں یسوع نظر آتا ہے. یہ پورا ہفتہ آپ کتنے گھنٹے یسوع کے ساتھ گئے؟ اس فرائیڈے کو میں یہ بھی ٹیچ کر رہا تھا, ہم اپنے پیسے کی غیر یقینی دیتے ہیں. اپنے وقت کی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو غیر یقینی دیتے ہیں؟ ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 کا 10واں حصہ نکالیں تو کتنے گھنٹے رہ جاتے ہیں؟ 2 گھنٹے. سو ذرا یاد کیجیے گا, غور کیجیے گا, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈیلی 2 گھنٹے 40 منٹ یسوع کے ساتھ رہتے ہیں. سو اب سنیے گا, کچھ لوگ ہیں جو یسوع کے ساتھ نہیں رہتے, they be along with Jesus. وہ یسوع کے چوگرد رہتے ہیں. ہلو, وہ یسوع کے ساتھ نہیں ہوتے, یسوع کے چوگرد ہوتے ہیں, کچھ گھنٹوں کے لیے, کچھ منٹوں کے لیے. سو what kind Christian we are? میں اور آپ کس قسم کے مسیح ہیں؟ جو مسیح کے چوگرد ہوتے ہیں یا مسیح کے. آپ کو معلوم ہے ایک بڑا ہجوم یسوع کے ساتھ ہوتا تھا, لیکن وہ کچھ دیر کے لیے ہوتا تھا. لیکن یہ جو 12 تھے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے تھے. سو آپ کو معلوم ہے کہ مسیحیت کیوں ناکام ہو گئی ہے؟ Why the church is failing? کیوں ایماندار جو لوگ ہیں وہ انفلوئنس کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں. پلیز اگر بچوں کو سنگل اسکول بھیج دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. ایک سیریس میٹر میں چاہتا ہوں کسی طرح سے کوئی اس بچی کو اوپر سنگل اسکول بھیج دیں, کائنڈلی اس بچی کو ذرا سنگل اسکول بھیج دیں پلیز. اوکے, سنیے گا. They have been with. کہاں گئے ہیں جی؟ کس کے ساتھ گئے ہیں؟ سو خدا کی ڈیزائر کیا ہے؟ خدا کی خواہش کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو اپنے پاس رکھنے کے لیے معلوم ہے خدا نے کیا کیا؟ اپنے ایک لوٹے بیٹے کو بھیجا. میں ایک سٹوری سن رہا تھا, سنیے گا غور سے. I'm going to close quickly, میں اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں لے کے جاؤں گا. ایک شخص ویری فیمس آرٹسٹ, وہ تصویریں بنانے والا تھا, ویری فیمس. جب وہ بہت فیمس ہو گیا وہ اپنے علاقے میں واپس گیا جہاں وہ پیدا ہوا تھا, گاؤں, بڑا رورل ایریا. اور جب وہ فیمس ہو گیا, جب وہ اپنے علاقے میں واپس گیا اور وہ اپنے علاقے کی ایک اینٹیک شاپ پہ چلا گیا, اور جب اینٹیک شاپ پہ گیا تو وہاں ایک پینٹنگ لگی ہوئی تھی جس کا فریم ٹوٹا ہوا تھا.
उस पर बहुत सारी डस्ट थी, और जब इस आर्टिस्ट ने जो फेमस हो चुका था, उसने अपनी पेंटिंग देखी, ही वाज शॉक, वो हैरान हो गया कि इतनी पुरानी मेरी पेंटिंग, जो मेरा मास्टरपीस था, जिस पर मैंने कई साल मेहनत की, काम किया, दिन रात लगाया, आज उसकी हालत यह है कि वो एक पुरानी एंटीक शॉप में है, फ्रेम टूटा हुआ है, उस पर घस की घस है, बुरी हालत है, उसकी तरफ देखना भी मुश्किल है। अब सुनिएगा, जब उस पेंटिंग को देख रहा था, अपने मास्टरपीस को देख रहा था, आप वो दुकानदार को जाकर ये नहीं कह सकता था कि ये पेंटिंग मेरी है, मुझे वापस कर। He can't do that. मैं इसको ठीक करना चाहता हूं, कि गस को खत्म करना चाहता हूं। अगर उसने उस पेंटिंग को ठीक करना है, तो फिर उसको उस पेंटिंग को खरीदना होगा। सो वो उस शॉप पे गया, उसने उस पेंटिंग को खरीदा, उसने ये नहीं बताया ये मेरी पेंटिंग है, मैंने इस पर काम किया है, मैंने इसको बनाया है, मैंने इस पे मेहनत की है। He paid. उसने उसकी कीमत अदा की, और वो फ्रेम, वो पेंटिंग लेके गया, उसने उसका फ्रेम बदला, उस पे से डस्ट उतारी। मैं आज को रिमाइंडर देना चाहता हूँ, उसने मुझे और आपको अपनी छवि पर बनाया था। गुनाह की डस्ट, गुनाह ने हमें तोड़ दिया था, लेकिन यीशु ने अपना खून दे के हमें खरीद लिया। Praise the Lord. और उसने कहा मैं इस तस्वीर को फिर से फिक्स करूंगा, मैं इसका फ्रेम फिर से फिक्स करूंगा, मैं इसकी डस्ट को खत्म करूंगा। और सुनिएगा, यीशु का खून है जो मुझे और आपको पाक और साफ कर सकता है। अगर हम टूट चुके हैं, डस्ट आ चुकी है, हमें उसके मसबे पर आने की जरूरत है। खुदा मुझे फिर से पाक कर। सो वो किसके साथ रहे हैं? They were not alone with Jesus, they had been with Jesus. वो यीशु के चौगेर गाने वाले नहीं थे, वो यीशु के। और जब कोई साथ रहकर, मालूम है क्या होता है? बास का लोग कहते हैं जी तू उसके साथ बहुत रहकर तेरे में भी हो वही हरकतें। मालूम है, जब आप किसी के साथ रह के आपकी सोच वैसी होती है, आपका रवैया वैसा हो जाता है, आपका चाल चलन। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ आप मुझे अपने दोस्त दिखा गए, मैं आपका मुस्तकबिल दिखा दूंगा। सो ये 12 लोग कितने साल यीशु के साथ रहे? 3 साल। और उसके बाद बालाखाना पर कितने दिन गए? 10 दिन। तो उनको बताने की जरूरत पड़ी कि हमने 10 दिन की प्रेयर मीटिंग की है। अगर 10 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितने घंटे बन जाते हैं? क्यों जी? कैलकुलेट अगर करें, अगर आप 10 को 24 पे कैलकुलेट करें तो कितने घंटे बन जाते हैं जी? 200। अब जरा तसव्वुर करें, 120 लोगों ने 240 घंटे कहां गुजारे? दुआ में। और वो किसके साथ रहे? अगर मैं ये कहूँ कि चर्च में हम 10 दिन की दुआया मीटिंग रखेंगे, 1 घंटा भी गुजारना हमारे लिए क्या हो जाएगा? मैं उस दिन भी फ्राइडे को भी कहता हूँ दुआया मीटिंग में लोग कितनी दफा मोबाइल चेक करते हैं, कौन सा मैसेज आया है, किसी को टेक्स्ट भी कर देते हैं, बात भी सुन लेते हैं। ऐसे ही है ना? इसका मतलब वी आर नॉट सीरियस विद गॉड। जब सुबह को आपकी आंख खुलती है, सबसे पहले हमारा हाथ कहाँ जाता है? कितने लाइक्स आए हैं, कितने मैसेज आए हैं? कम ऑन। जब मैं उस सुबह उठे, हमारे हाथ में ये ना हो, हमारा ध्यान इस तरफ ना हो, हमारा ज्ञान ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु की तरफ होना चाहिए। सो आज की मसीहत कमजोर क्यों है? आज की मसीहत इतनी इन्फ्लुएंस क्यों नहीं है? आज की मसीहत इतने लोगों को रीच क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि हम उसके साथ उस तरह नहीं रहते जिस तरह हमें। हमारा कल्चर क्या था, जब पुराने जमाने में बच्चियों की शादी होती तो माँ बाप क्या कहते थे? आपको याद है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, तूने छोड़कर नहीं आना, तूने अपने शोहर के। सो जब मैं और आप यीशु के साथ रहेंगे तो क्या होगा? हाँ? लेगी।
وہ یہ سنیے گا, مسیح کے جو گرد ہوگا فرق بات ہے اور مسیح کے ساتھ ہوگا. کچھ لوگ ہیں کہ اراؤنڈ چرچ, وہ چرچ کے جو گرد ہوتے ہیں لیکن مسیح کے ساتھ. بہت سارے لوگ ہیں جو منسٹری میں ہوتے ہیں لیکن یسوع کے ساتھ. That's a big issue. جب میں بائبل کالج جانے کی کوشش کر رہا تھا, 2 دفعہ مجھے انگلینڈ بائبل کالج سے اسکالرشپ مل گیا, 2 دفعہ جرمنی سے مل گیا, لیکن 4 دفعہ ویزا نہ ملا. So I was so discouraged. میں کہا خدا کیا تو نہیں چاہتا کہ میں بائبل کالج جاؤں؟ And you know what God spoke to me? That shocked me. خدا کہا نہیں. میں کہا what? خدا تو نہیں چاہتا میں بائبل کالج جاؤں؟ خدا کہا yes, no. میں کہا کیوں؟ خدا کہ سے پہلے تو بائبل کالج جائے میں چاہتا ہوں تو میرے ساتھ رہے. So میں کہا خدا وہ کیوں؟ خدا کہ سن, میں نہیں چاہتا تو وہ صرف منادی کرے جو لوگ تجھے سکھائیں, میں چاہتا ہوں تو وہ پریچ کرے جو میں تجھے بتاؤں. We need to go. Okay, بعد میں جب میں نے خدا کے ساتھ وقت گزارا, اس کے بعد خدا مجھے بائبل کالج لے کے گیا. میں کہا خدا اب کیا ضرورت تھی؟ اور جب میں بائبل کالج میں تھا, جب میں اپنے ٹیچر پروفیسروں سے سوال کرتا تھا, میں صرف آپ کو ہی حوصلہ افزائی کے لیے بتانا چل رہا ہوں, تو یہاں کیوں آ گیا ہے؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیوں خدا کے لے کے گیا؟ خود ہی کہیں کہا. انہوں نے یہ نہیں کہا یہ بڑے اسمارٹ پیپل ہیں. نو 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 نو, انہوں نے یہ بھی کہا ان کی ڈگری اچھی ہے, ان کی اسپیچ بہت اچھی ہے, ان کا سرمن بہت اچھا ہے, ان کی بائبل اسٹڈی بہت اچھی ہے, انہوں نے بہت کچھ اسٹڈی کر کے آج سرمن سنایا. نو سر, انہوں نے ایک ہی بات دیکھی ہے کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں, اس لیے ان کی منادی فرق ہے. جو یسوع کے ساتھ رہتا ہے اس کے اندر کیا کیا ہے؟ آپ معلوم ہے یسوع کے ساتھ رہنے سے کیا کیا؟ سنیے گا, ان کے پاس وہی سیم میسج تھا. میسج بھی سیم تھا, اختیار بھی سیم تھا, مسئلہ بھی سیم تھا, قدرت بھی سیم تھی. کہاں سے ان کو یہ ملی؟ کیسے ملی؟ بائبل کالج مجھے آپ کو علم تو دے گا, but he cannot give you anointing. ہلو, بائبل کالج سے ہمیں اچھا علم بھی مل جائے گا, اچھی ڈگری بھی ملے گی, لیکن no one seminary and Bible college can anoint you. Are you here? میں اکثر اپنی ٹیم, اپنی فیملی کے لوگوں کو بتاتا ہوں, آپ نے اچھا سرمن نہیں سننا, آپ نے یہ دیکھا کہ جو مناگی کا اس کے اوپر انوائنٹنگ کی. اور انوائنٹنگ کیسے آئے گی؟ بتائیں گا بچے پورا سال ناچے رہیں گے کہ جنہوں پیپر آگے گے پریشان ہو جائیں گے, پیپر آ گئے. کتنے لوگ ہیں پورا ہفتہ بھاگ دوڑ میں گزار کے جب کلام کا موقع آتا ہے, کیوں؟ You have a hard time. You have a hard time. آپ کو معلوم ہے موسیٰ کس کے ساتھ رہتا تھا؟ یشوع کس کے ساتھ رہتا تھا؟ کتنے دن وہ رہتے تھے؟ لکھا موسیٰ کو خیمے سے نکل آتا تھا, لیکن یشوع اس خیمے میں رہتا تھا. ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو پھر آ کے ہسٹری بنا کے جاتے ہیں. اور میں آج ایک بات کہنے لگا ہوں, ہسٹری ریڈر نہ بنیے گا, ہسٹری میکر بن جائیے گا. جی میں نے یہ ہسٹری پڑھی ہے, میں اس ہسٹری کو جانتا ہوں. آپ ہسٹری ریڈر بننا چاہتے ہیں یا ہسٹری میکر بننا چاہتے ہیں؟ پترس اور یوحنا ہسٹری میکر بن کے گئے. کیسے؟ کیونکہ وہ یسوع کے ساتھ گئے. سو نمبر 1 what we learn, میری اور آپ کی غذا کیا ہونی چاہیے؟ میرا اور آپ کا مسیح زندگی میں فوکس کیا ہونا چاہیے؟ پرپر نہ ہو, منادی نہ ہو, میریکل کرنا نہ ہو, پریچنگ اور ٹیچنگ کرنا نہ ہو. سب سے پہلے میرا اور آپ کا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ مجھے یسوع کے, نمبر 1 مجھے یسوع کے ساتھ رہنا. نمبر 2 وہ کون سی چیز ہے جو مجھے یسوع کے ساتھ رہنے سے روک رہی ہے؟ مجھے اور آپ کو فگر آؤٹ کرنا ہوگا. واٹ از دا ہنگر؟ کون سی رکاوٹ ہے؟ ہم پریچنگوں کے لیے بھی بڑا ایزی ہو جاتا ہے. شروع بہت دعا, جو کام چل جانا پھر بہت دعا, نو بائبل پڑھی کوئی پہ.
लेकिन जब हम जाएंगे लोग पहचान लेंगे. अब सुनिएगा, I'm going to tell you very secret thing. Ready for that? अब जिन्होंने ने पहचाना है वो कुछ स्पिरिचुअल लोग नहीं थे. हेलो, they were not spiritual. They were not in spirit. ना वो रूह में थे, ना वो रूहानी थे, वो मजहबी थे. और सुनिएगा, अगर मैं और आप यीशु के साथ रहेंगे तो मजहबी लोग भी जान जाएंगे कि हम कौन है, कहां से आए हैं और किसके साथ रहते हैं. ये मजहबी लोग भी क्या करेंगे? आपको मालूम है यंगचू एक दिन मुरागी कर रहा था, तो घर आया तो उसकी बीवी ने कहा, यंगचू मैं चाकू को पुल पे गया था. उसने कहा क्यों? उसने कहा जब तक पुल पर है तो ठीक रहता, जैसे घर में आकर कोई मसला क्रिएट कर देता है. Are you here? Being with Jesus. Don't talk about Jesus. मैं पिछले दिनों कहीं किसी मुल्क में प्रीच कर रहा था. बहुत सारे लोग यीशु के बारे बातें करते हैं लेकिन यीशु से बातें नहीं करते. वो यीशु के बारे जानना चाहते हैं लेकिन यीशु को जानना, क्योंकि यीशु से बातें करने के लिए, यीशु को जानने के लिए मुझे और आपको उसके साथ क्या करना पड़ेगा? बहुत गुजारना पड़ेगा. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको मालूम है, अगर आपके पास फोन है, मेरा फोन मुझे हर हफ्ते ये बता देगा मैंने कितने घंटे फोन पे गुजारे हैं. हेलो, ज्यादा मैं सोशल मीडिया पे हूं या खुदा के साथ हूं? आज लोग मोस्टली कहां रहना ज्यादा पसंद करते हैं? मे गॉड हेल्प अस. अगर हमने इस दुनिया को जीतना है, अगर हमने यीशु की गवाही देनी है, अगर हम चाहते खुदा की कुदरत मेरी और आपकी जिंदगी से काम करे, तो ये कब और कैसे मुमकिन होगा? क्या आपका ईमान है खुदा आपको इस्तेमाल कर सकता है? हमें चाहे आप मामूली क्यों नहीं है, खुदा मुझे और आपको क्या बना देगा? और ये कैसे होगा? रूल कुदस की कुदरत करेगी. मुनादी सागा होगी लेकिन रूह में होगी, जिंदगी होगी. That's a power. और ये कुदरत और ये कुवत मुझे और आपको कहां से मिलेगी? उसी के साथ. लिखा है कोठरी में चला जा और दरवाजा, सब तो बता बोला कि नहीं. पहले गल के कोठरी से जाए नहीं जाना. और जब कोठरी में चले जाके हैं, अच्छा दरवाजा बंद करने का मतलब क्या किया? ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो. शट योर डोर. पुशीदगी में. और मैं आपको बता दूं, जो लोग पुशीदगी में वो गुजारते हैं, जब वो बाहर आके लोगों को नजर आता है. जॉन वेस्ली 4 घंटे डेली दुआ करता था. कितने घंटे? और वो स्नो में, बर्फ में घुटनों के बल होके दुआ करता था. ओए कैसे? और जहां से गुजर जाता था मंगागी के बगैर ही बास का लोग अपने घुटनों के बल होके गुनाह का इकरार करना शुरू कर देते. Being with Jesus. उसके चौगिर्द ना रहिएगा, उसके साथ रहिएगा. उसके बारे बातें ना कीजिएगा, उससे बातें कीजिएगा. उसके बारे ना जाने, उसको जाने. और ये कब मुमकिन होगा? जब मैं और आप उसके साथ. सो इस हफ्ता मुझे नहीं मालूम पिछला हफ्ता आपने कहाँ गुजारा, किसके साथ गुजारा, लेकिन इस संडे मैं आपको चैलेंज दे के भेजना चाहता हूँ. मेरे और आपके लिए ये चैलेंज होगा कि ये मैं पूरा हफ्ता. अच्छा आप कहेंगे लो जी भाई जी का उनकी पकड़ जॉब ही के हैवेगा. आई कैन अंडरस्टैंड. कैन आई गिव यू रेफरेंस? पौलुस ने कहा मर्द बगैर गुस्सा किए हर जगह पाक हाथ उठा के, हर जगह मुमकिन है. और कैसे दुआ करे? रूह में दुआ करे. हर जगह. इज इट पॉसिबल? इसका मतलब क्या है? टू बी अ सच स्पिरिट, सच एटीट्यूड. कभी आप ऐसे शख्स को मिले तो वो आपके साथ भी बातें कर रहा हो, साथ खुदा उसके साथ हो, वो खुदा के साथ बातें कर रहा हो, और वो आपको उसको के भाई जी सॉरी ठीक आप कह रहे हैं लेकिन खुदा करूँ मुझे आपके बारे ये कह रहा. वाह, आपको कैसे पता चला? हाउ डू यू नो? क्योंकि मैं उसके साथ रहा.
اگر تسی اپنے بچے کو کسی غلط شخص کے نال ویکھو تسی کی کہو گے کہ آپ اس کے ساتھ کیوں رہتے ہو؟ لیکن اگر آپ کسی اچھے بچے کے ساتھ دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے؟ That's fine. So میں آپ کو چیلنج دے کے بھیجنا چاہ رہا ہوں. پورا ہفتہ آپ کس کے ساتھ رہیں گے؟ پوری زندگی آپ کس کے ساتھ گزاریں گے؟ Go and make up your mind. خدا ہر وہ چیز جو مجھے تیرے ساتھ رہنے سے روک رہی ہے میں اس کو زندگی سے نکالوں گا. Are you willing to be with Jesus? کیا آپ یسوع کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ تو پھر کون سی چیز ہے جو روک رہی ہے؟ ہم کیوں یسوع کے ساتھ رہ پا رہے ہیں؟ کیوں ہم مؤثر نہیں ہیں؟ کیوں ہماری خدمت ہماری لائف کیوں مؤثر نہیں ہے؟ کیوں ہم دوسرے لوگوں کو نہیں جیت پا رہے؟ Why؟ کیونکہ ہم اس کے ساتھ. موسیٰ جب پہاڑ سے نکلا اس کا چہرہ کیا کر رہا تھا؟ چمک رہا تھا. اور لوگ اس کے چہرے کو، اور جب ہم سنگے کو آتے ہیں ہمارا چہرہ کیسے ہوتا ہے؟ کہ ویر بیچارہ پوچھ رہا آپ سب اچھا جگہ نہیں بھی ہوں گا وہ بھی اس کے ہی جائیں گا. آپ کے چہروں کو دیکھ کے میں بتا سکتا ہوں آپ نے پورا ہفتہ کہاں گزارا ہے. آپ کی ورشپ، آپ کا بیٹھنا، آپ کا دعا کرنا بتا دے گا آپ نے پورا ہفتہ کہاں گزارا ہے. اس کے چوگے گزارا ہے یا اس کے منسٹری میں گزارا ہے یا ماسٹر سے کے ساتھ گزارا ہے. پھر ہونا ہے ہم نے تیرے نام سے دعائیں بھی نکالی، موزے بھی کیے، پروگرام بھی کیے، ورشپ بھی کی، یوٹیوب چینل بھی بنائے، لیکن وہ کہے گا میری تم سے واقفیت ہی نہیں تھی، چل فارغ، بائے بائے. میں نے کوئی سیمنری بھی کی تھی خدا، میری 3 سال کی سیمنری، میری ڈگری لوگ، میں تجھے میرا تجربہ، میرا ٹائٹل، میں تجھے میری تم سے. چرچ اٹس ٹائم. اس سال خدا کیا چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کے ساتھ رہیں. Amen. Are you ready for that? کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہاں میں یسوع کے ساتھ رہوں گا. That's my desire. اس سال میری ایک ہی desire ہوگی، میری ایک ہی دعا ہوگی، میرا ایک ہی فوکس ہوگا، مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے. تو ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. I know this message is a little bit difficult. کیونکہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں بہت کچھ. So are you ready? Are you willing? کہ آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے جب میاں بیوی میں پرابلم ہو جائے، سنیے گا، بیگم